نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 3 روزہ حج کورس کا آج پہلا دن ہے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکات زیر سرپرستی حج کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ای مرکز کے تحت یہ کورس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ کورس 3 دنوں پر مشتمل ہوگا، روزانہ 1 گھنٹہ پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک انشاءاللہ العزیز۔ کورس کا کچھ خاکہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کورس کی ترتیب معلوم ہو جائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حج کے متعلق بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کل انشاءاللہ حج کا طریقہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پرسوں یعنی تیسرے دن حج کے متعلق مدینہ منورہ کی حاضری، اسی طرح مختلف زیارات کی حاضری اور چند اہم معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ تو 3 دن ہیں۔ آپ تمام احباب اور شرکاء کو ای مرکز کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہوئے ہم اپنے حج کورس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی معرفت نصیب فرمائی، انسانوں کو ایمان عطا فرمایا، اور انسانوں کی ذمہ مختلف عبادات لگائی ہیں۔ بعض عبادات کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے، جانی عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، اس کا جسم استعمال ہوتا ہے۔ ہم اپنی روزہ رکھتے ہیں، روزہ بھی جسمانی عبادت ہے۔ بعض عبادات کا تعلق مال کے ساتھ ہے، مثلا انسان نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو مال دے گا، انسان نے قربانی کرتی ہے تو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مال لگتا ہے۔ ایک انسان صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی بھی انسان مال سے کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر بعض عبادات کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے اور جان کے ساتھ بھی ہے۔ اس نے اپنے جسم کی راحت کو قربان کرتے ہوئے جسمانی مشقت بھی برداشت کرنی ہے، اور اس نے اپنا مال بھی برداشت کرنا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ جو حج ہے، حج جانی اور مالی دونوں عبادات کا مجموعہ ہے، جس میں انسان کا جسم بھی کام کرے گا کہ آپ نے وہاں جانا ہے، آپ نے طواف کرنا ہے، آپ نے رمی کرنی ہے، آپ نے عرفات کے میدان میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، تو آپ نے جسم کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے، جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کے ٹکٹ کے پیسے ہیں، آپ وہاں پر بلڈنگ میں رہتے ہیں، رہائش کا مسئلہ ہے، اور واپسی پر مسئلہ ہے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے واپسی آمد تک رقم اور انتظام کر کے جانا ہے تاکہ ان کے کھانے پینے کا نظم برقرار رہے۔ تو حج ایسی عبادت ہے جس میں انسان کی جان بھی لگتی ہے اور اس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے۔ اس لیے انسان جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اسباب عطا فرمائے ہوں،
کہ وہ اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک اور بیت اللہ سے لے کر واپس گھر تک آنے جانے کے کرائے کا بندوبست رکھتا ہو اور واپس آنے تک یہ شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کے کھانے پینے کے سامان کے اسباب بھی رکھتا ہو تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ حج کے متعلق بنیادی باتیں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں سکرین شیئر کرتے ہوئے چند باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا اور اسے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ کورس اپلوڈ بھی ہوگا گوگل ڈرائیو پر، تو اس کا لنک بھی ہم شرکاء کو بھیج دیں گے تاکہ آپ شرکاء بعد میں اس کو سنتے بھی رہیں تو آپ کو فائدہ ہو۔ آپ میں سے جو احباب اس سال حج پر جانا چاہتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، یا آپ خود حج پر نہیں جا رہے لیکن آپ کے رشتہ داروں میں کوئی حج پر جا رہا ہے تو اسے انسان یہ کورس مہیا کر دیتا ہے تاکہ وہ حج کے متعلق بنیادی اہم معلومات حاصل کر کے صحیح طریقے پر حج ادا کر سکے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور پڑھنے پڑھانے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ حج کورس میں بنیادی طور پر جو بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اسے ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ ہم نے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کیا ہے حج کورس کے نام سے۔ آج ہمارے حج کا پہلا ہی دن ہے تو پہلے دن انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حج اور عمرہ کے فضائل اور حج و عمرہ کی برکات پیش کریں گے احادیث مبارکہ کی روح سے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1519 میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، کہ یا رسول اللہ بہترین عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا سب سے بہترین عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، یا رسول اللہ پھر کون سا عمل بہترین ہے؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج مبرور، اگر کوئی شخص حج کرے اور اخلاص کے ساتھ حج کرے تو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا مقبول حج یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1521 میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، من حج للہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہو، فلم یرفس ولم یفسق، حج کے دوران وہ کوئی فحش بات بھی نہ کرے اور کوئی بیہودہ بات بھی نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اپنے گھر اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی والدہ نے اسے ابھی جنم دیا ہو، اسے ابھی جنا ہو۔ یہ حدیث مبارک بتاتی ہے کہ انسان اگر حج کو اس طرح سر انجام دیتا ہے کہ حج کے تقاضے پورے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس طرح اس شخص کو پاک فرماتے ہیں کہ جوش اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہے جسے والدہ نے جنا ہو۔ ظاہری بات ہے چھوٹے بچے کے گناہ نہیں ہیں، تو اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ کیا ہوا حج بھی یہی اپنے اندر فضیلت رکھتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے دھو ڈالتا ہے۔ نمبر 3، سنن ترمذی حدیث نمبر 810 میں روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے مسلسل کیا کرو، فإنہا ینفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرے مسلسل کرنے سے فقر و فاقہ اور محتاجی دور ہوتی ہے اور گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال حضور علیہ السلام نے دی، کما
यनफी الकीर खबस الحدीद, जिस तरह लोहार और सुनार की भट्टी लोहे और सोने के मैल कुचैल को दूर कर देती है, इसी तरह हज और उमरा भी इंसान के गुनाहों को धो डालता है। और आखिर में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज मबरूर का जो बदला है वो बदला जन्नत ही है, वो बदला जन्नत ही है। यानी अगर कोई शख्स इस तरह हज करता है कि उसका हज मबरूर यानी अल्लाह की रजा के लिए हो और अल्लाह ताला के दरबार में मकबूल हो, तो इसका बदला अल्लाह ताला हज अता फरमाएंगे। हदीस नंबर 4। चौथी हदीस सुनन इब्न माजा में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 2892 है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हुज्जाजु वल उम्मार वफदुल्लाह, हज करने वाले और उम्रा पर जाने वाले अफराद ये अल्लाह के खुसूसी मेहमान हैं। इन दाऊहु अजाबहुम व इन इस्तगफरूहु गफर लहुम, अगर ये लोग अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाएंगे, अगर ये अल्लाह से बख्शिश तलब करें अल्लाह इन्हें बख्श देंगे। ये 4 अहादीस मुबारका आपके सामने पढ़ी गई हैं, जिसमें हज की और उम्रा की फजीलत वाज़े होती है कि जो शख्स हज और उम्रा अल्लाह की रजा के लिए करे, अल्लाह ताला उसे गुनाहों से इस तरह पाक फरमा देते हैं कि गोया उसका गुनाह है ही नहीं। एक बात यहाँ बतौर फायदा के याद रख लें कि एक शख्स पर अगर हज फर्ज है, उसके बावजूद हज नहीं करता, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए कितनी सख्त वईद इरशाद फरमाई है। इंसान को इस किस्म के वईदात सुनकर डरना चाहिए। चुनाचे सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 812 में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की, फरमाते हैं, मम मलका ज़ादन व राहिलतन, जिस शख्स के पास असबाब हों, यानी असबाब से मुराद ये है कि जरूरी सामान भी साथ हो और सवारी भी मुयस्सर हो, तो बल्लिगूहु इला बैतिल्लाह, जो उसको बैतुल्लाह तक पहुंचा दे, वलम यहुज्जा, असबाब इख्तियार होने के बावजूद ये शख्स हज नहीं करता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानियन, तो इस शख्स पर कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। क्यों? वज़ालिका अन्नल्लाह यक़ूलु फ़ी किताबिही वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के लिए बैतुल्लाह का हज उन लोगों पर फर्ज है जो इस घर तक आने की ताकत रखते हैं। मालूम ये हुआ कि अगर कोई शख्स हज बैतुल्लाह पर जाने की ताकत रखता है तो फिर हज करना फर्ज है, अगर नहीं करेगा तो ये सख्त वईद है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फरीजा पर अमल न करने की वजह से इसका शुमार और इसकी मौत यहूदी होकर मरे या ये नसरानी होकर मरे। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज फरमाए। बतौर अहमियत के यहाँ चंद मसाइल भी जहन में रखें। देखिए, हज फर्ज होने के लिए ये बात लाजिम है कि इंसान आकिल हो, बालिग हो और हज से जाते हुए, हज पर जाते हुए और वापसी आने तक उसके जो जरूरी अखराजात हैं, उन जरूरी अखराजात से जायद इतनी रकम मौजूद हो कि अपने घर से लेकर वो शख्स बैतुल्लाह तक जा सकता हो और बैतुल्लाह से वापस आ सकता हो और वापस आने तक अपने घर वालों का और अहलो अयाल का पूरा पूरा खर्च वो बर्दाश्त कर सकता हो। इतनी रकम अगर बंदे के पास मौजूद है, उस पर हज फर्ज है। पहला तो ये मसला समझें। मसला नंबर 2, दूसरा बहुत अहम मसला है, इसको भी जरा अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि देखिए, हमारे यहाँ मामला ऐसा होता है कि बाज अफराद ये बात करते हैं कि मेरे बच्चों की शादी है और मेरे मकानात नहीं बने, लिहाजा मैं पहले बच्चों की शादी कर लूं, इनका फरीजा अदा कर लूं, अपने ठिकाने के लिए मकान बना लूं, उसके बाद हज करूं, तो वाजे रहे
کہ حج کا ادا کرنا اور حج کی فرضیت اس کو بچوں کی شادی اور مکان کے بنانے سے پہلے ادا کیا جائے. حج کی ادائیگی سب سے مقدم ہے. تیسرا مسئلہ سمجھ لیں, یہ مسئلہ ہم نے عرض کیا تھا مرد کے متعلق کہ اگر مرد کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ مرد اپنا اور بیوی بچوں کا خرچ بھی رکھتا ہے اور آنے جانے کا کرایہ بھی رکھتا ہے, اگر اتنا اس مرد کے پاس موجود ہے تو اس پر حج فرض ہے. لیکن خاتون کے لیے آنے جانے کا کرایہ بھی موجود ہو اور ساتھ اس کا محرم, اس کا خامند ہو جائے, والد ہو جائے, بیٹا ہو جائے, بھائی ہو جائے, اس کے محرم میں سے کوئی ایک بھی اس کے ساتھ موجود ہو اور اس محرم کا خرچ بھی اس خاتون کے پاس موجود ہو, تب اس پر حج فرض ہوتا ہے, وگرنہ خاتون پر حج فرض نہیں ہوتا. اور چوتھا اہم مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر مثلا ایک بندے پر حج فرض ہے, سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے اس نے حج ادا نہیں کیا اور اس کے پاس مال ختم ہو گیا, تب بھی حج فرض رہے گا. اب اگر یہ شخص کبھی بھی مال آتا ہے تو اس پر سب سے پہلے حج کو ادا کرنا لازم ہے, کیونکہ اس کا حج اس پر فرض ہو چکا ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں جو ہم نے حج کی ان احادیث مبارکہ کے تحت بیان کی ہیں کہ حج کی فرضیت کا معاملہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے. انسان جب حج پر جاتا ہے تو حج پر جانے کے لیے چند چیزیں ہیں جو اس کو کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب حج پر جانے لگے تو حج پر جاتے ہوئے چند چیزوں کا پہلے اہتمام کرے. مثلا یہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا ہے, رقم کا انتظام کریں. آپ کی رقم ہے, مثلا ایک بندے کے پاس ہے جو انویسٹ کی ہوئی رقم ہے, لاکھوں میں ہے, اب اس کو چاہیے کہ اس رقم کا بندوبست کر کے جمع کرے. ایک بندے نے کاروبار میں رکھی ہوئی رقم فوراً واپس لائے. ایک بندے نے کسی کو قرض دیا تھا, اتنی بڑھ گئی ہے رقم کہ حج فرض ہو چکا, رقم واپس لائے. تو حج پر جانے سے پہلے سب سے پہلی چیز ہے کہ رقم آپ کے پاس ہونی چاہیے, اس کا انتظام کریں. دوسری اہم بات یہ کہ آپ پاسپورٹ بنوائے کریں. اس کے لیے پاسپورٹ آفیسز ہوتے ہیں, انسان پاسپورٹ آفس میں چلا جائے اور وہاں جا کر انسان اپنے پاسپورٹ کا انتظام کرے, اپنی تصاویر لے جائے, وہاں کوئی جاننے والا شخص ہو, اس کے ذریعے اپنا پاسپورٹ آپ نے تیار رکھنا ہے. نمبر 3, آپ نے ویزا لینا ہے. اس کے لیے آپ کو, اگر آپ پرائیویٹ جانا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی آپ کو ایجنٹس مل جاتے ہیں, ان کے ذریعے سے ویزا کا حصول کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ گورنمنٹ کے تھرو جانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کے تھرو بھی آپ کو ویزا مل جائے گا. تو جس طرح انسان جانا چاہے, بہرحال تیسری چیز یہ کہ ویزے کا اہتمام کرے. چوتھی چیز دیکھیے, انسان جب اپنے گھر میں ہے, اپنے ماحول میں ہے, تو اپنے گھر رہتے ہوئے انسان زیادہ دوڑتا بھی نہیں ہے, زیادہ چلت پھرت بھی نہیں ہوتی, اور خصوصاً ننگے پاؤں وہ نہیں چلتا. جہاں آپ نے حج کرنے جانا ہے تو حج کرتے ہوئے وہاں پر پیدل بہت آپ نے چلنا ہے. آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے, پیدل کرنا ہے, اور اچھے خاصا وہاں پر گہما گہمی بھی ہوتی ہے, رش بھی ہوتا ہے. آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان چلنا ہے سعی کے لیے, وہاں بھی آپ کے لیے جسمانی طاقت ضروری ہے. بعض لوگ جو یہاں پر ورزش نہیں کرتے, کوئی ایکسرسائز آپ نے نہیں کی, پہلے ہی چلے گئے, تو وہاں تیسرے چوتھے چکر میں وہ لوگ بیٹھ جاتے, نہیں چل سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں پریکٹس نہیں کی. اس رات کا حج کرنے کا ارادہ ہو تو ان کو چاہیے کہ حج سے 1 مہینہ پہلے, 15 دن پہلے, آپ کی ٹکٹ ہے مثلا 15 تاریخ کو ہے, تو آپ 1 تاریخ سے 15 دن پہلے, 10 دن پہلے تھوڑا تھوڑا آپ پیدل چلنا شروع کریں, تھوڑا تھوڑا دوڑنا شروع کریں. اس سے یہ ہوگا کہ پیدل چلنے سے آپ کا جسم کھلے گا. چھوٹی موٹی مشقت آپ یہیں برداشت کر لیں گے تو کل جب آپ بیت اللہ میں جائیں گے یا آپ عرفات میں جا رہے ہیں, عرفات سے آپ نے مزدلفہ, وہاں سے مینا میں آنا ہے, تو ان مقامات میں آنے کے لیے پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, آپ خیر اور عافیت کے ساتھ واپس آ سکیں گے. 5ویں چیز یہ ہے کہ موسم کے اعتبار سے ذہنی تیاری بھی ہونی چاہیے. آپ یہاں سے ذہن لے کر گئے کہ وہاں سردی ہوگی, وہاں سخت گرمی ہے, آپ پریشان ہو گئے. آپ یہاں سے ذہن گرمی کا لے کر گئے لیکن وہاں پر سردی ہو. میں ایک مثال عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو موسم کے مطابق
آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ذہن بھی تیار کریں تاکہ وہاں جب جائیں. اور اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ لیجیے مثلا مکہ ویدر، مدینہ ویدر. آپ مکہ اور مدینہ کا جو موسم ہے آپ گوگل کے ذریعے سرچ کریں اور اپنے پاس محفوظ کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا اگر سردی ہے تو آپ کپڑے سردی کے لے جائیں، اگر آپ وہاں گرمی ہے تو آپ گرمیوں کے کپڑے لے جائیں. تو اس کے لیے آپ کو ذہناً تیار ہونا چاہیے. اور چھٹی اور اہم بات یہ ہے کہ آپ جب حج پر جا رہے ہیں تو حج پر جانے کے لیے آپ کو سامان کی تیاری ضروری ہے. کون کون سا سامان حج پر لے جانا چاہیے، کون سا سامان آپ کو وہاں ضرورت ہوگا، تو آپ کے پاس کم از کم ایک لسٹ بنی ہونی چاہیے کہ یہ سامان آپ کو وہاں پر ضرورت ہو سکتا ہے. تو وہ سامان کی لسٹ ہم انشاءاللہ آگے پیش کریں گے تاکہ حاجی صاحبان اس سامان کو لیں اور اس سامان کی تیاری کریں. اور ساتویں اور اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص تندرست اور توانا نہیں ہوتا، بعض ضعیف بھی ہوتے، کمزور بھی ہوتے ہیں. تو کمزور افراد وہاں کچھ دن چلتے ہیں، اس کے بعد ان کا چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے. یہ بہتر یہ کہ اپنے ساتھ ویل چیئر کا بھی اہتمام کریں. والدہ صاحبہ ساتھ ہیں، بوڑھی ہیں، ویل چیئر ساتھ لے جائیں، وہیں پر ویل چیئر پر ان کو آپ طواف کرائیں، وہیں ویل چیئر پر آپ ان کے ساتھ آئیں. اس طرح خاوند بیوی ہے، اگر ان میں سے کوئی کمزور اور ضعیف ہے تو ایک دوسرے کا ساتھ یوں دے سکتے ہیں. تو ویل چیئر کی اگر ضرورت ہے تو پاکستان سے یا جس علاقے سے آپ جا رہے ہیں اس ملک سے ساتھ لیتے جائیں. وہاں مشکلات ہوتی ہے، بعض مرتبہ ملتی نہیں اور بعض مرتبہ مہنگی ملتی ہے. ہمارے جو ایئر لائنز ہوتے ہیں اس میں آپ کے لیے ویل چیئر اٹھانے کی خاص سہولت ہوتی ہے، آپ کو اٹھانے دیا جاتا ہے، اس لیے آپ ویل چیئر کا بھی بطور خاص اہتمام کریں. اس گفتگو کے بعد ہم آپ کی خدمت میں چند اصطلاحات رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے اصطلاح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ٹرم کو. آپ جب وہاں جائیں گے تو وہاں کون کون سا کام جب آپ کریں گے اس کام کو کہتے کیا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک لسٹ تیار کی ہوئی ہے جو ہم آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہے ہیں. اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ وہاں جب جائیں گے تو وہاں اصطلاحات، وہاں ٹرمز کون سی استعمال ہوتی ہیں تاکہ انہی کے مطابق اگر آپ کو عمل کرنا پڑے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ فلاں ٹرم ہے. سب سے پہلے سمجھیے حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں حج افراد، ایک کو کہتے ہیں حج تمتع اور ایک کو کہتے ہیں حج قران. یا ہم اگر تمتع کو آخر میں لے جائیں، حج افراد، نمبر 2 حج قران کاف کے زیر کے ساتھ، اور نمبر 3 حج تمتع. حج افراد کیا ہے؟ دیکھیے حج افراد یہ ہے کہ آپ جب حج کریں تو صرف حج کریں، اس میں عمرہ نہ کریں. یعنی آپ یہاں سے حج کا احرام باندھ کر جائیں، آپ اس کے ساتھ حج کریں. 10 ذوالحجہ کو آپ جو شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں کنکر ماریں اور اپنا احرام کھول دیں. بس اس میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہے. حج کی پہلی قسم کے صرف آپ احرام باندھے حج کا. حج کی دوسری قسم اس کو کہتے ہیں حج قران. حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا ایک بات یہاں میں پہلے ہی عرض کرتا چلوں. دیکھیے جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو مکہ مکرمہ کے ارد گرد یوں سمجھے کہ آپ مکہ کا ایک دائرہ لیں، اس کے اوپر ایک اور دائرہ لگا لیں، 2 دائرے ہو گئے. میں یہاں آپ کی خدمت میں اسکرین شیئر کرتے ہوئے بھی اس کو پیش کرنا چاہوں گا. جی تو خیر میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے مکہ مکرمہ جب آپ جائیں تو مکہ مکرمہ کی ایک حدود ہیں، انہیں حدود حرم کہتے ہیں. حرم کی حدود کے باہر بہت کھلا ایک اور دائرہ لگا لیں. جب انسان اس دائرے سے مکہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا لازمی ہے.
उस दायरे को कहते हैं मीकात। एक दायरा मीकात, मीकात से जब आगे क्रॉस करेंगे तो अगली जगह है, उसको कहते हैं हिल, हा और लाम के साथ। उसको आगे क्रॉस करें तो एक और दायरा है, उसको कहते हैं हुदूद हरम, हुदूद हरम। अच्छा, मैं दूसरी किस्म अर्ज कर रहा था कि जब आप हज करते हैं तो हज की दूसरी किस्म है हज किरान। हज किरान का माना कि आप जब मीकात से, जहां से लोग एहराम बांध कर जा रहे होते हैं, मीकात से जब आप क्रॉस करेंगे तो आपने हज और उमरा दोनों का एहराम इकट्ठे बांधना है। इसको हज किरान कहते हैं। क्या माना? हज भी आपने इसी एहराम से करना है, पहले उमरा करना है और उसके बाद आपने हज करना है। उमरा करने में आपने तवाफ करना है, सफा और मरवा के दरमियान साई करनी है यानी दौड़ना है, लेकिन आपने अपने सर के बाल नहीं मुंडवाने, आपने अपना एहराम नहीं खोलना, उसी एहराम में रहें। फिर जब हज के दिन आ जाएं तो हज के दिनों में आपने उसी एहराम के साथ हज कर लेना है। इसे कहते हैं हज किरान। और तीसरी किस्म है, उसे कहते हैं हज तमत्तो। हज तमत्तो ये हज होता है कि आप जब मीकात से, जहां से एहराम बांधना है, वहां से आप एंटर हुए, आपने सिर्फ और सिर्फ उमरा के एहराम बांध लिए। आपने उमरा का एहराम बांधा, एहराम बांधने के बाद आप अंदर दाखिल हुए, आपने जाकर उमरा किया। उमरा करने के बाद आपने सर मुंडवा दिया, अपना एहराम खोल दिया। अब आप अपनी बिल्डिंग पर रहें, वहां पर उमरे करें, वहां पर तवाफ करें, वहां पर जियारात करें, यानी अंदर ही अंदर, हुदूद के अंदर, बाहर ना जाए। और अब वहां जब हज के दिन आ जाएं तो आपने फिर एहराम बांधना है हज का 8 जुल्हज्जा को, फिर आपने 12 जुल्हज्जा तक हज कर लेना है। इसको कहते हैं हज तमत्तु। तो हज की 3 किस्में हैं। मैं उन हाजी साहिबान से जो हज का इरादा रखते हैं ये बात अर्ज करूंगा कि आप इन 3 किस्मों में से ये तय कर लें कि आपने कौन सी किस्म का हज करना है। आमतौर पर हमारे पाकिस्तान के हजरात, बांग्लादेश के, इंडिया के और दीगर ममालिक के जो हजरात आसान समझते हैं तो वो हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो, यहां से गए, उमरा कर लिया, वहां पर कुछ अरसा रहे, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। जब हज के दिन आ गए तो उन्होंने नया एहराम बांधकर हज कर लिया। तो ये हज तमत्तो है, ये आसान है। और मुश्किल हज किरान है, इसमें आपको पाबंदी करनी पड़ती है क्योंकि आपने एहराम में ही रहना है अपना उमरा करने के बाद। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सबसे अफजल हज हज किरान है। क्यों? इसमें मशक्कत ज्यादा है। और दूसरे दर्जा पर हज तमत्तो है कि इसमें मशक्कत उससे कम है। और सबसे कम यह हज इफराद है क्योंकि इसमें सिर्फ हज है, इसमें उमरा नहीं है। ये 3 किस्में हैं, इनको आपने समझना है। ये जो पहली किस्म थी हज इफराद, इसमें कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरी हज किरान, इसमें कुर्बानी वाजिब है। और तीसरी हज तमत्तो, इसमें कुर्बानी वाजिब है। तो 2 किस्मों में कुर्बानी वाजिब है, सिर्फ एक किस्म में कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाजी साहिबान वहां जाकर कुर्बानी भी करते हैं। अच्छा, अशहुरे हुरुम, अशहुरे हज, हज के महीने कौन से कहलाते हैं? हज के महीने शव्वाल का महीना, जुल्कादा का महीना और जुल्हज्जा के 10 दिन, इनको हज के महीने कहते हैं और अरबी में इन्हें अशहुरे हज कहते हैं। अयाम हज, हज के दिन कितने हैं? हज के दिन देख लीजिए, 5 दिन हज के होते हैं। नंबर 1 8 जुल्हज्जा, 9 जुल्हज्जा, 10 जुल्हज्जा, 11 जुल्हज्जा और 12 जुल्हज्जा। बस आपसे अगर कोई पूछे कि आपने हज जो करना है कितने दिन का हज होता है, उनको फरमा दें 5 दिन का होता है। 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 दिन का हज है। अच्छा, यौम अरफा किसे कहते हैं? यौम अरफा, देखिए यौम अरफा उस दिन को कहा जाता है जिस दिन 9 जुल्हज्जा हो। 9 जुल्हज्जा को यौम अरफा कहते हैं। एक लफ्ज आगे हम पेश करेंगे, वो है वकूफ। वकूफ का माना होता है ठहरना। अरफात में वकूफ होता है तो उसे कहते हैं वकूफ अरफा। आप जाएंगे मुजदलिफा में, उसको कहेंगे वकूफ मुजदलिफा। तो वकूफ का लफ्ज सामने रख लें। एक लफ्ज है एहराम।
احرام کسے کہتے ہیں ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. احرام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لے, اسے کہتے ہیں احرام. اب کیا معنی؟ ایک بندہ حج یا عمرہ کی نیت سے جائے اور ایک خاص قسم کا لباس مرد پہنتے, خواتین معمول کا لباس پہن, یہ بات یاد رکھیں, مرد نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. آگے ہم اس کی پوری تفصیل پیش کریں گے. خاتون کا لباس معمول کا ہے, صرف یہ ہے کہ خاتون جب پردہ کرے گی تو سامنے جو جھالر اور چادر لٹکائے گی اس کے چہرے کو نہ لگے, وگرنہ کام اس کا یہی ہے کہ اس نے بھی احرام کی نیت کرنی ہے اور احرام کی نیت سے تلبیہ کہنا ہے, وگرنہ اس کے لیے چادروں کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ عام لباس پہنے گی. اب احرام کا معنی کہ آپ نے جب نیت کر لی ہے اور آپ نے 2 چادریں پہن لی ہیں, اب آپ کے لیے چند وہ کام جو حلال تھے اب آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیے. کیا اب آپ ان کو کریں گے تو پھر آپ پر دم آئے گا. دم ہم بتائیں گے کیا ہے, کہ آپ کو بکری اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا لازم ہوگی. احرام اس کو کہتے ہیں. محرم کسے کہتے ہیں؟ جو شخص احرام باندھتا ہے اس شخص کو محرم کہتے ہیں, محرم. تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ تلبیہ, یہ میں ٹرمز عرض کر رہا ہوں, اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے تو آگے حج کے دوران ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے کچھ مخصوص کلمات ہیں جو عمرہ کرنے والے اشخاص یا حج کرنے والے افراد ان کو زبان سے کہتے ہیں, ان کو تلبیہ کہتے ہیں, ان کلمات کو تلبیہ کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے تلبیہ کے کلمات پڑھتا ہوں, آپ تمام احباب اپنا مائک آن کیے بغیر آپ ان کلمات کو ساتھ ساتھ کہتے رہیے. لبیک اللہم لبیک. ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں بھی یہ کورس کروایا جا رہا ہے, تو میرے سامنے بھی شرکاء اس کورس میں بیٹھے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کلمات آپ جب بھی پڑھیں تو 3 مرتبہ ان کو پڑھا کریں. تو اپنا مائک بند کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا ہلکی آواز سے ان کلمات کو پھر دہرا لیں, تاکہ ہمارا یہ کلمات پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہمیں بلا لے. آمین. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ نے کلمات یہ پڑھنے ہیں, ان کلمات کو تلبیہ کہا جاتا ہے. یہ کلمات تلبیہ کہلاتے ہیں. انہیں اچھی طرح یاد بھی کرنا چاہیے, اور انسان حج کے اور عمرہ کے درمیان انہیں تسلسل سے پڑھے بھی صحیح. گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حاجی صاحبان کا ترانہ ہے. ہر شخص کا اپنا ترانہ ہے, تو حاجی صاحبان یہ ترانہ کہیں گے. اچھا, ایک لفظ ہے اسے کہتے ہیں میقات. ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا کہ مکہ مکرمہ کی حدود ہیں, اس حدود پر ایک دائرہ لگا لیں, اس سے آگے بھی ایک دائرہ لگا لیں, تو اس دوسرے دائرے کو کہتے ہیں میقات. آپ نے جب انٹر ہونا ہے میقات سے تو احرام کے ساتھ ہونا ہے. میقات کی جگہیں ایسی ہیں کہ ان سے بغیر احرام آگے نہیں گزرنا. یہ جگہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کر کے دی ہیں, اور آج بھی آپ جائیں تو وہاں پر بہت بڑے بڑے نشانات ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں حدود شروع ہو رہی ہیں میقات کی, یہاں حدود شروع ہو رہی ہیں حرم کی. یمن والے لوگوں کے لیے جو میقات ہے وہ ایک جگہ ہے یلملم, وہاں سے کرتے ہیں.
इराक वालों के लिए ज़ात इर्क ये जगह है, शाम वालों के लिए जोहफा ये जगह है, और मदीना वालों के लिए जुल हुलैफा ये जगह है। यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। और नजद वालों के लिए कर्न मनाजिल। ये 5 मीकात हैं। इन 5 मीकात को इंसान जो याद रख ले, जिस जगह से जाना हो उस जगह से तरतीब बना ले। अच्छा, आगे एक लफ्ज आता है आफाकी। देखिए, अगर आप मीकात के अंदर अंदर रहते हैं तो आपका नाम अलग है, और अगर आप बाहर से एंटर हुए मीकात में तो आपका नाम अलग है। आप जब मसलन आप हुदूद मीकात के बाहर से आए हैं, मसलन आप मदीना से जा रहे हैं, तो आप होंगे आफाकी। आप अगर पाकिस्तान से, भारत से, मिस्र से, शाम से, इराक से, इन जगहों से जा रहे हैं तो आपको कहा जाएगा आप हैं आफाकी। आफाकियों के लिए लाजिम है कि जो ही मक्का मुकरमा में वो बगैर एहराम के दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, हरम किसको कहते हैं? मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द चारों तरफ जमीन में एक मुकर्ररा हद बंदी की गई है। इस हद बंदी के अंदर की जमीन को कहते हैं हरम। इसमें आज गवर्नमेंट ने निशानात पक्के लगा दिए। आपको पता चलेगा कि हरम यहां से स्टार्ट हो रहा है। इस हदबंदी पर जो मुस्तकिल निशानात लगाए हुए हैं, इसके अंदर अंदर आप शिकार भी नहीं कर सकते, आप दरख्त भी नहीं काट सकते, आप सब्जा वगैरह उसको भी नहीं काट सकते, ये सब मना है। और एक बात जहन में रखिए, मक्का मुकरमा ये हरम में दाखिल है। मक्का, मीना जो मैदान है जहां पर खैमे लगाते हैं हाजी साहबान के लिए, और जहां पर वो 3 सुतून बने हुए जिन्हें कंकर मारने हैं, ये भी हुदूद हरम में है। मुजदलफा का मैदान जहां पर मस्जिद मौजूद है, मस्जिद मशअर हराम, ये भी हुदूद हरम में दाखिल है। अलबत्ता अरफात का मैदान ये हुदूद हरम में दाखिल नहीं है, ये हुदूद हरम से बाहर है। इस्तिलाम किसे कहते हैं? इस्तिलाम, इस्तिलाम इसका माना जरा समझ लीजिए। देखिए, आप जब रहे हैं, आप जब हज कर रहे हैं, तो आप बैतुल्लाह के गिर्द आपने चक्कर लगाने हैं, 7 चक्कर। इस चक्करों को तवाफ कहते हैं। आप हजर अस्वद के करीब आए, हर चक्कर पर आपने हजर अस्वद को बोसा देना है। आप हजर अस्वद पर आए, उसे बोसा दे लें। अगर रश बहुत ज्यादा है और बोसा देना मुमकिन नहीं है तो आप खड़े हो जाएं, यूं बैतुल्लाह की तरफ रोक करें, और बैतुल्लाह का वो हिस्सा जहां पर हजर अस्वद है उसकी तरफ आप अपने ये जो हाथ है, यूं हाथों को उसकी तरफ इशारा करें और अपने हाथों को बोसा दे लें। यानी ये समझा जाएगा कि आपने हजर अस्वद को बोसा दे लिया। इसको कहते हैं इस्तिलाम। इस्तिलाम। अच्छा, एक मर्दों के लिए एक चीज मसनून है, उसे कहते हैं इस्तिबा। इस्तिबा, इस्तिबा, इस्तिबा का माना, ये बात आगे आ जाएगी इंशाल्लाह कि इस्तिबा किस मकाम पर करना है। इस्तिबा का माना होता है कि इंसान अपना दायां कंधा नंगा रखे और बाएं कंधे पर अपनी चादर डाल दे। एक सिरा यहां हो, दूसरा सिरा अपनी बगल से निकालते हुए दोनों को बाएं कंधे पर डालकर अपना दायां कंधा नंगा रखे। इसे कहते हैं इस्तिबा, और ये मर्दों के लिए मसनून है। मर्दों के लिए मसनून है। इस्तिबा के लिए मैं एक चादर सामने रखकर आपके सामने बताना चाहूंगा कि आपने इस्तिबा किस तरह करना है। देखिए, ये इस्तिबा मर्दों के लिए मसनून है। ये हमारे पास एक चादर है, एहराम की चादर है। आपने एहराम की चादर आम हालात में तो यूं पहनी है। आपने जब इस्तिबा करना है तो आपने इस चादर को यहां से कंधा के नीचे से, अब एक सिरा इसका आपके बाएं कंधे पर होगा और एक सिरा इसका आपने अपने दाएं बगल के से अंदर से निकाल कर इसको आपने यहां पर डाल देना है। इसको कहते हैं इस्तिबा। अलिफ, ज़ाद, बा, बा, अलिफ और आइन, इस्तिबा। तो इस्तिबा के जरिए जी, अब देखिए जरा, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं। आपने चादर ली है, चादर के 2 सिरे हैं। एक सिरा आपने, ये पहला सिरा है, आपने अपने बाएं कंधे पर रखा
और दूसरा सिरा आपने यहां अपनी दाएं बगल के नीचे से लाए और नीचे से लाकर आपने उसको बाएं कंधे पर डाल दिया, यानी अपना दायां कंधा नंगा रखें, इसका नाम है इस्तिबा। ये सिर्फ मर्दों के लिए है, खवातीन के लिए इस्तिबा का हुक्म नहीं है। आगे चलिए, तवाफ किसे कहते हैं? देखिए, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द मखसूस तरीके से इंसान जो चक्कर लगाता है, उन चक्कर लगाने को तवाफ कहा जाता है। मखसूस तरीका क्या है? मखसूस तरीका यह है कि जब इंसान चक्कर लगाता है तो उसकी बाएं तरफ बैतुल्लाह की तरफ होनी चाहिए, यानी यूं समझे कि सीधा चक्कर यूं होगा, बाएं तरफ बैतुल्लाह की तरफ हो और इंसान आगे की तरफ चलता चला जाए, तो यह मखसूस तर्ज है, इसको तवाफ कहते हैं। तवाफ की 3 अहम किस्में हैं, उसे जरा समझ लें। तवाफ की पहली किस्म है तवाफ कुदूम। कुदूम आने को कहते हैं, तवाफ कुदूम। तवाफ कुदूम, आप बैतुल्लाह में आए और बैतुल्लाह में आमद पर आपने ये चक्कर लगाने हैं, 7 चक्कर। ये तवाफ हर उस बंदे के लिए मसनून है जो आफाकी हो। अभी हमने आपकी खिदमत में आफाकी का माना पेश किया कि जो हुदूद मीकात से बाहर जो रहने वाला है, वो जब आएगा तो वो आफाकी है। आफाकी शख्स अगर वो हज करने के लिए आ रहा हो और हज में वो हज इफराद कर रहा हो या हज इफराद कर रहा हो, हज किरान कर रहा हो, ये तवाफ उसके लिए मसनून है। ऐसा शख्स जो हज तमत्तु कर रहा हो, उसके लिए तवाफ कुदूम नहीं है। ये बात जहन में रखिए। यानी बेसिक चीज तवाफ कुदूम में जो फर्क करती है वो ये है कि तवाफ कुदूम ये हज इफराद करने वाले के लिए है और हज किरान करने वाले के लिए है, हज तमत्तु करने वाले के लिए ये नहीं है। नंबर 2, दूसरी किस्म है हज जियारत, तवाफ जियारत। हज का तवाफ ये फर्ज है, इसे तवाफ इफाजा भी कहते हैं, इसे तवाफ जियारत भी कहते हैं। आपने जो हज के 10वां जुल्हज्जा होगा, 10 जुल्हज्जा को आप अपने सर का हल्क कराएं, यानी सर मुंडवाएं, या आप अपने सर के बाल छोटे करा दें, यानी कसर कराएं, तो उसके बाद आप ये तवाफ करते हैं। 10 जुल्हज्जा से लेकर 12 जुल्हज्जा गुरूब आफ्ताब से पहले पहले ये तवाफ आपके जिम्मा लाजिम है। ये तवाफ ये हज का रुकन है, अगर किसी से मिस हो गया उसका माना कि उसका हज नहीं हुआ। ये अहम तवाफ है। तवाफ की तीसरी किस्म है तवाफ वदा। जब आप बैतुल्लाह से वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं तो आप ये तवाफ करें, ये अलविदाई तवाफ है। इसको तवाफ रुखसत भी कहते हैं, तवाफ वदा भी कहते हैं और तवाफ सदर भी कहते हैं। तो तवाफ की 3 अहम किस्में हो जाती हैं। इन 3 अहम किस्मों को समझना जरूरी है ताकि मौका पर ऐसा ना हो कि इंसान अहम तवाफ को छोड़ बैठे। अच्छा, एक है रमल। रमल किसे कहते हैं? देखिए, तवाफ के पहले 3 चक्रों में आप शाने हिलाते हुए तेज कदम के साथ और जरा तेजी के साथ चलें तो इसे रमल कहा जाता है। ये रमल ये मर्दों के लिए मसनून है, खवातीन के लिए रमल का हुक्म नहीं है। मसलन आपने, मैं अर्ज कर रहा हूं, देखिए आप यहां से आए, मर्द हजरात यूं आप बैठे और आप यूं तेजी के साथ, ये आपने तेजी के साथ जिस तरह पहलवान चलते हैं, तो पहलवाना चाल आपने पहले 3 चक्कर चलने हैं। और ये 3 चक्कर पहलवाना चाल, इसकी थोड़ी सी तारीख भी है। जब सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हु हिजरत करके मदीना चले गए तो वापसी पर उन्होंने तवाफ के लिए आए थे सन 7 हिजरी में। 6 में तो उम्रा होने नहीं दिया, 7 आए थे। तो मक्का वालों ने कहा कि देखो, मदीना मुनव्वरा के बुखार ने तो इन लोगों को कमजोर कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि तुम तवाफ करो और पहलवाना चाल तवाफ करो, पता चले कि मदीना के बुखार ने हमें कमजोर नहीं किया, हम तनमंद और तवाना है। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह चलो, तो सहाबा यूं चलते थे। आप खुद अंदाजा करें
इस तरह तेज और पहलवाना चाल जब कोई चल रहा हो तो कौन समझेगा कि कमजोर होकर आया है। तो रमल कहते हैं तवाफ के पहले 3 चक्रों में पहलवाना चाल चलना, इसका नाम रमल है। आगे चलिए, आगे एक इस्तिलाह है जिसे कहते हैं हजर अस्वद। हजर अस्वद, हजर कहते हैं पत्थर को और अस्वद कहते हैं सियाह को। बैतुल्लाह का जो जनूब मशरकी कोना है, यानी जनूब और मशरक के दरमियान वाला जो कोना है, बैतुल्लाह के उस कोने पर एक पत्थर नस्ब है और ये पत्थर अल्लाह ताला ने जन्नत से भिजवाया था। जो शख्स इस पत्थर को बोसा देता है, बोसा देने की वजह से उसके गुनाह धुल जाते हैं। ये पत्थर जनूब मशरकी कोने में लगा हुआ है इसलिए, और ये स्याह रंग का है इसलिए इसे हजर अस्वद कहते हैं। और हदीस मुबारक में है, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है कि क़यामत के दिन ये पत्थर जन्नत में जाएगा। रुकने यमानी, ये लफ्ज याद रखने। देखिए, बैतुल्लाह का जनूब मगरबी कोना जो यमन की जानिब है उसे रुकने यमानी कहते हैं। आगे बात आएगी तो वहां हम अर्ज करेंगे। मताफ किसे कहते हैं? मताफ, जहां इंसान तवाफ करता है उस जगह को मताफ कहते हैं। आजकल वहां सफेद पत्थर लगा हुआ है, सफेद पत्थर लगा हुआ है, बल्कि हरम में तो माशाल्लाह आजकल तरक्की ऐसी है कि खुद मताफ की जगह पर इतनी बड़ी छतरी है कि शायद वो दुनिया की सबसे बड़ी छतरी हो, कई टनों पर मुश्तमिल है। अब आप दोपहर के 12 बजे भी तवाफ करें तो आपको धूप की तमाजत और सूरज की तपिश आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माशाल्लाह, अल्लाह ताला खादिमैन हरीमैन शरीफैन को इसकी भली जजा अता फरमाए। मुल्तजम, मुल्तजम किसको कहते हैं? देखिए, बैतुल्लाह का दरवाजा है, ये बैतुल्लाह का दरवाजा है। दरवाजे के इस तरफ जो कोना है जहां पर हजर अस्वद है, हजर अस्वद कोने में है और बैतुल्लाह का दरवाजा बिल्कुल दरमियान में है। हजर अस्वद और कोने के दरमियान जो जगह है उसे कहते हैं मुल्तजम। लफ्ज याद रख लीजिए, मुल्तजम। वहां पर भी दुआ मसनून है, बात आगे आएगी इंशाल्लाह। जिनायत किसको कहते हैं? अगर कोई गुनाह करे या जुर्म कर डाले उसे कहते हैं कि इसने जिनायत की है। मसलन एक शख्स ने सर नहीं ढांपना था, मर्द ने सर ढांप लिया। एक खातून है, उस खातून को चाहिए था कि अपने चेहरे पर पर्दा ना लगने दे, उसने 24 घंटे 12 घंटे मुसलसल पर्दा लगाए रखा, ये जिनायत है। दम, दम किसको कहते? कहेंगे कि दम वाजिब हो चुका है, इसलिए हाजी साहिबान इस लफ्ज को अच्छी तरह याद कर लें कि लफ्ज दम क्या है। दम खून को कहते हैं, लेकिन यहां मुराद यह है कि हालत एहराम में आपने कुछ ममनू काम ऐसे कर दिए कि जिसकी वजह से भेड़, बकरी या बड़े जानवर मसलन ऊंट, गाय वगैरह को ज़िबा करना आप पर लाजिम है, इसे कहते हैं दम हो गया। साई किसे कहते हैं? साई, सफा और मरवा के दरमियान आप जो दौड़ते हैं इस दौड़ने को साई कहते हैं। 7 चक्कर लगाना है, इनको साई कहा जाता है। और 2 लफ्ज और भी जहन में रख लें, मीलैन अखजरैन, मीलैन अखजरैन। जब आप सफा और मरवा में के दरमियान चक्कर लगा रहे होते हैं तो सफा से मरवा की तरफ जाते हुए थोड़ी सी मकाम है, वहां पर आपको महसूस होगा कि ऊपर भी सब्ज लाइटें हैं, दाएं तरफ भी सब्ज लाइटें हैं, बाएं तरफ भी सब्ज लाइटें हैं। और ये सब्ज लाइटें ये कुछ देर तक चलती रहती हैं। क्या माना? मतलब ये है कि सब्ज लाइटें कितनी होंगी, यहां से लेकर वहां तक ये सब्ज लाइटें हैं। एरिया ऊपर भी, आपके दाएं साइड पर भी, आपके बाएं साइड पर भी। ये जो सब्ज लाइटें ये बताती हैं कि आपने इस मकाम पर दौड़ना है। और यहां भी हल्के हल्के मकाम, हल्का हल्का दौड़ना है, यहां तेज नहीं दौड़ना। और ये दौड़ना खवातीन के लिए मसनून नहीं है, ये के लिए है। तो वो बजाय इसके कि कहां से लेकर कहां तक जगह है, उन्होंने सब्ज लाइट्स लगा दी हैं। अब आपको परेशानी नहीं है, अब आप सब्ज लाइट जहां आ जाए तो मर्द वहां से दौड़ना शुरू करें। यहां लाइट खत्म होती है तो खत्म होने पर फिर आप हजरात ने आहिस्ता चाल चलना है। जी, जिनायत, जिनायत के बारे में पूछ रहे हैं, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं। एहराम की हालत में अगर कोई शख्स कोई ऐसा काम कर लेता है जो एहराम की हालत में करना ममनू था,
تو उस शख्स के इस जुर्म को जिनायत कहते हैं। गोया जिनायत का तर्जमा अगर हम उर्दू में करें तो इसका माना है कि ये शख्स जुर्म कर रहा है। मसलन एक शख्स का मामला यह है कि आपने सर के बाल नहीं मुंडवाने एहराम में, उसने बाल मुंडवा दिए एहराम की हालत में, ये जिनायत की है। अपने हाथों के नाखून नहीं कटवाने, उसने सारे नाखून कटवा दिए। उसने दाढ़ी के कुछ बाल कटवा दिए, तो ये जिनायत है। इसका हुक्म आगे आएगा कि कौन सी जिनायत इंसान करता है तो उस पर क्या सरजद होता है। तो ये चंद इस्तिलाहात थी, टर्म्स थी, इनको अच्छी तरह समझना और याद रखना जरूरी है। इसके बाद जो अहम काम आपने करने हैं, आप हज पर जा रहे हैं। हज पर जाते हुए आपने जो काम करने हैं, सबसे पहला काम ये करें कि आप सिद्ध के दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगे। जो गुनाह इंसान पहले कर चुका, अल्लाह से माफी मांगे कि या अल्लाह उन गुनाहों से मैं तौबा करता हूं और आइंदा जिंदगी में उन गुनाहों को ना करने का आज़म करे। नंबर 2, आपकी फराइज और वाजिबात जो आपके जिम्मा है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, सदक़तुल फितर, कोई मन्नत, कोई नजर, कोई कफारा, जो आपके जिम्मा था, जो आपने अदा नहीं किया, उन्हें अदा करने की कोशिश करें। अगर सबकी अदायगी आप नहीं कर सकते तो आप उनकी अदायगी के लिए पुख्ता अज़म करें। नंबर 3, हज पर जाने से पहले किसी का कोई हक देना है, कोई माली, कोई जानी, किसी को गालम गलोच किया था, माजरत कर लें। किसी रकम आपने दबाई है, वापस कर दें। किसी को कोई बुरा भला कहा था, उससे माफी मांग लें। किसी की अमानत पड़ी है, वापस दे दें। कर्ज था, मुमकिन हो तो दे दें, और अगर मुमकिन ना हो तो वापसी पर जरूर दें। नंबर 4, वापस आने तक अपने अहलो अयाल और अपने बीवी बच्चों का देखभाल करना और उनके अखराजात के लिए रकम का मुनासिब इंतजाम करके जाएं। ये वो काम है जो आपने रवानी से पहले करने हैं। हज और उमरा का ये सफर मुबारक है। जिन्होंने किरान करना है या तमत्तो वाला हज करना है तो उनके लिए हज भी है और उमरा भी है, इसलिए मुबारक सफर है। इसमें इखलास की नीयत होनी चाहिए। या अल्लाह मैं हज कर रहा हूं, या अल्लाह मैं उमरा कर रहा हूं आपके हुक्म की तामील के लिए। रियाकारी से, दिखलावे से बिल्कुल बचना चाहिए। और नंबर 6, तलबिया खूब याद करें। तलबिया ये हज में भी और उमरा में भी बुनियादी हैसियत रखता है, इसलिए खूब याद करना चाहिए। तलबिया के कलिमात में दोबारा अर्ज कर रहा हूं, दोबारा एक दफा पढ़िए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द इन्नल हम्द वन निअमत वन निअमत लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। तलबिया को गिर्द जुबान बनाए। हज और उमरा का जो खास तरीका है उसको अभी हम शुरू कर रहे हैं, उसको जरा गौर के साथ समाअत फरमाइए। देखिए, आपने जब अपने घर से निकलना है तो तैयारी आपने जो करनी है वो तैयारी यूं करें कि इंसान अपने नाखून तराश ले, अपने जेरे नाफ बाल, बगलों के बाल ये साफ कर ले। मर्द है मूछे काट ले। उस वक्त अगर मुयस्सर हो इंसान गुस्ल कर ले, गुस्ल ना कर सके तो वुजू कर ले। जब आप घर से निकलेंगे मामला, तमाम मामला अल्लाह कर दें। ये मैंने अर्ज किया कि मकरू वक्त ना हो। मकरू वक्त है तुलुए फजर के बाद इशराक तक। आपने फजर तुलू जब हुई है उसके बाद सिर्फ 2 रकत सुन्नत और 2 रकत फर्ज पढ़े, उसके अलावा कोई नफिल नहीं है। ये वक्त ना हो। अगर ये वक्त है तो ये ना पढ़े, सिर्फ दुआ कर लें। जवाल के वक्त है और इसी तरह असर की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये वक्त नफिल न पढ़ने का है। इसमें नफिल अदा न करें, सिर्फ तौबा और इस्तिगफार पर आपने इक्तिफा करना है। और आप एक लंबा सफर कर रहे हैं, जो ही आप अपने शहर या अपने देहात की हुदूद से निकले तो फिर आपने कसर करनी है। क्या माना? इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे, और अगर आप अकेले पढ़ेंगे
تو پھر 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، جو 3 والی ہے وہ 3 ہی پڑھیں گے، جو 2 والی ہے وہ تو ویسے ہی 2 پڑھیں گے، اور اگر وقت ہو تو سنتیں ادا کر لی جائیں، اور اگر مشقت ہو تو سنتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے، آپ کو ہم اپنے گھر سے لائے، اب آپ ایئرپورٹ پر آ گئے ہیں، الحمدللہ آپ کے ساتھ آپ کا ساز و سامان بھی موجود ہے جو ہم آگے لسٹ آپ کو دیں گے۔ آپ نے میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا ہے، تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کرنے والوں کے لیے آپ ہوائی جہاز سے پہنچے تو میقات جب آتا ہے نا، میقات سے پہلے پہلے آپ کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ آپ اپنا احرام باندھ لیں۔ بعض لوگ اپنا احرام جہاز ہی میں باندھتے ہیں اور بعض لوگ خود یہاں ایئرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں، تو جو بھی صورت آپ کو میسر ہو آپ درست ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ مشورہ ہم یہ دینا چاہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں آپ اپنے ایئرپورٹ سے پہن لیں، نیت نہ کریں فی الوقت۔ نیت کب کریں گے؟ جب آپ کا جہاز پروان بھر لے، اڑ جائے، اب آپ نیت کر لیں۔ کیوں؟ اگر آپ اسی انتظار میں رہے کہ جب جہاز کا عملہ اعلان کرے گا میں اسی وقت احرام باندھوں گا، ممکن ہے آپ کی آنکھ لگ جائے اور جہاز آگے چلا جائے، آپ کو موقع ہی میسر نہ آئے۔ اس لیے یہ جو ترتیب ہم نے عرض کی ہے اس کو کر لینا چاہیے، تو اس طرح بالکل درست ہو جاتا ہے۔ یمن، ہندوستان اور پاکستان، یہ لوگ جب جاتے ہیں تو ان کا میقات یلملم ہے، جدہ سے پہلے آتا ہے۔ اگر آپ کی پرواز مدینہ جاتے ہے تو احرام کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ مدینہ نہیں جاتے، آپ ڈائریکٹ مکہ جاتے ہیں، تو آپ کو پھر جدہ ایئرپورٹ پر اترنا ہوتا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر جب آپ اتریں گے تو جدہ ایئرپورٹ سے پہلے پہلے یلملم پر آپ نے اپنا احرام باندھ لینا ہے۔ اور اگر آپ مدینہ گئے، مدینہ سے جب آپ واپس مکہ آتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک میقات ہے جسے ذوالحلیفہ کہتے ہیں، آپ ذوالحلیفہ پر اپنا احرام باندھیں اور اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لائیں۔ اب آپ آگے ہیں ایئرپورٹ پر۔ ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل لاؤنج میں وضو کا انتظام ہے، غسل کا انتظام ہے، بڑا وہاں پر وی آئی پی قسم کا انتظام ہوتا ہے، اور آپ آئیں، وضو کریں، خوشبو لگائیں اور آپ اپنا احرام باندھ لیں۔ مرد حضرات 2 چادریں پہن لیں گے، ایک نیچے تہمت اور ایک اوپر کی چادر۔ ایک چادر اس وقت ایک بات یاد رکھیے، یہ جو اجتباہ ہے، اجتباہ یعنی دایاں کندھا ننگا کرنا، دایاں کندھا ہر وقت ننگا نہیں کرنا، جب آپ نے طواف کرنا ہے آپ نے اس وقت ننگا کرنا ہے۔ ہر وقت لوگ حاجی صاحبان ننگا کر کے پھرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، عام حالات میں اسے بند کر کے رکھیں۔ اس لیے حاجی صاحبان یہاں پر جو کریں گے تو 2 چادریں باندھ لیں، اپنا سر ننگا کر لیں، اور پاؤں میں ایسی چپل پہنیں کہ آپ کے پاؤں کی جو درمیانی ہڈی ہے وہ ابری ہوئی جگہ جو ہے وہ آپ کی واضح ہونی چاہیے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر یہ انسان کا پاؤں ہے، اس پاؤں کی یہ ہڈی ہے اوپر والی، یہ ہڈی آپ کی ابری ہوئی ہونی چاہیے، اور یہ اس پر اپنے جوتے کا کوئی حصہ نہیں آنا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک چپل چلتی ہے جسے کینچی چپل کہتے ہیں، یہ بہت مناسب ہے، حاجی صاحبان عموماً یہی پہن کر جاتے ہیں، تو وہ کینچی چپل پہن لی جائے۔ خواتین کے لیے کسی قسم کے جوتے کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بند جوتا پہننا چاہیں تو بلا تکلف پہن سکتی ہیں، ان کے لیے حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مردوں نے اس طریقے پر اپنا احرام باندھ لیا۔ انشاءاللہ کل ہم احرام باندھنے کا آپ کو طریقہ سکھائیں گے 2 چادریں لے کر۔ خواتین کسی قسم کا بھی جوتا پہن لے تو پہن سکتی ہیں، البتہ جب احرام کی نیت کر لیں گی تو ان کو ایک ہیٹ ملتا ہے، ہیٹ جس کے آگے پردہ لگا ہوا ہوتا ہے، خواتین اس قسم کا ہیٹ استعمال کر لیں تو ان کے لیے اجازت ہے، وگرنہ ان کے لیے کپڑے کو اپنے چہرے کو لگانا جائز نہیں ہے۔ پردہ فرض ہے، البتہ کپڑا چہرے کو نہ لگے۔ جب آپ نے احرام باندھا تو احرام کا آپ نے یہ چیزیں کر لی ہیں، اس کے بعد آپ نیت کرنی ہے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرہ کرتا ہوں، اب میرے لیے اسے آسان کر اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے مکمل تلبیہ 3 بار پڑھنا ہے،
مرد قدر بلند آواز سے، خواتین قدر آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تلبیہ کے کلمات ہم نے عرض کر دیے۔ تو آپ نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد نیت کی، نیت کے بعد آپ نے کلمات تلبیہ کہے، تلبیہ کے کلمات کہنے پر آپ محرم بن گئے۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان کا ورد بنائیے کہ ہم نے اس کو ورد زبان بنانا ہے اور ہم نے اس تلبیہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سفر جاری و ساری رکھنا ہے۔ ایک بات یہاں بطور نوٹ کے محفوظ رکھیں، حاجی صاحبان جب یہاں سے جاتے ہیں وہاں پر تلبیہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب انسان بیت اللہ میں جاتا ہے، عمرہ کا احرام باندھا ہوا، تو بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی تلبیہ ختم۔ اور جو حاجی صاحبان ہیں حج کا احرام باندھے تلبیہ پڑھتے رہیں، جب آپ نے 10 ذو الحجہ کو پہلے جو ستون ہے اس پر جب کنکر مارے اس وقت تلبیہ ختم۔ تو تلبیہ ہمیشہ پڑھنا ہے، ان مقامات پر جا کر اب آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا۔ تو خیر ایک بات یہاں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، 3 قسم کا حج ہے، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ یہ جو ہم نے بات کی نا، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم طریقہ بتا رہے ہیں حج تمتع کا۔ وگرنہ حج قران کسی نے کرنا ہے تو وہ یوں نیت کرے گا، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرہ اور حج کا احرام باندھتی ہوں، عمرہ اور حج کرتی ہوں، ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اگر آپ صرف حج افراد کا انفراد کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ صرف کہتے ہیں، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میرے لیے آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور ہم نے مشورہ عرض کر دیا کہ اتنی جلد بازی انسان نہ کرے بلکہ بیٹھا رہے، جب پرواز میں سوار ہو جائے اور پرواز اڑان بھر لے پھر کرے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے 2 دن جہاز لیٹ ہو گیا، آپ کی پرواز اسی میں تھی، اب آپ تو احرام میں ہیں، آپ نے تو پابندی کرنی ہے، اس لیے اتنی جلد بازی انسان نہ کرے، بس تسلی کے ساتھ پھر جب جائے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، اگر کسی خاتون نے مثلا ایئرپورٹ سے وہ چل رہی تھی، اسی دوران اس خاتون کو ایام پریشان ہے کہ کیا کرے، احرام باندھے یا نہ باندھے، تو اس عورت کو چاہیے کہ احرام باندھ لے۔ کیا مانا؟ اپنے چہرے کو یوں ڈھانپ لے اس طرح کہ اس کا کپڑا چہرے کو نہ لگے، نیت کر لے، نیت کے ساتھ تلبیہ بھی کہہ لے، لیکن 2 رکعت جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان نوافل کو مت پڑھے۔ اسی حالت کے اندر چلی جائے، مکہ پہنچے گی تو بیت اللہ میں نہ جائے، بیت اللہ مسجد ہے، اس حالت میں مسجد جانا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ حج تمتع کر رہی ہے تو عمرہ مت کرے، یہ اپنی بلڈنگ پر رہے، بلڈنگ پر رہے 3 دن 4 دن 5 دن، جب یہ عورت اپنے ایام سے پاک ہو جائے، پاک ہونے پر پھر نہا دھو لے، اس کے بعد یہ بیت اللہ آئے اور آ کر اپنا عمرہ مکمل کرے، عمرہ کر کے پھر رہے، جب حج کے دن آ جائیں گے تو پھر حج کر لے گی۔ تو یہ عورت، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو بلا وجہ جب یہ ان کو مینسز شروع ہو جائیں، ایام شروع ہو جائیں، تو وہ خواتین بس وہ احرام نہیں باندھتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، احرام باندھ لیں، البتہ آپ نے مسجد کے اندر یعنی بیت اللہ میں نہیں جانا، اپنی بلڈنگ پر رہنا ہے۔ بس آخری بات ہم عرض کر کے آج کا پہلا دن ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، جب آپ حج کے لیے جائیں تو آپ کیا اشیاء اپنے ساتھ لے جائیں، تو ہم نے مستقل ایک فہرست اس کی تیار کی ہوئی ہے، آپ کے سامنے اس فہرست کو ہم نے شیئر بھی کر دیا ہے، اور اس فہرست کے مطابق آپ نے اپنے سامان کو لے جانا ہے اپنے ساتھ۔ ذرا اس فہرست پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تکیہ ہوا بھرنے والا، آج کل یہ مل جاتے ہیں، ہوا بھرنے والا تکیہ 1 عدد، احرام کی 2 چادریں ہوں گی، یہ 2 عدد لے لیں، یعنی ڈبل احرام کر لیں۔ بعض مرتبہ ایک احرام آپ کا میلا ہو جاتا ہے، دھونے کی فرصت نہیں ہے، تو اس کو رکھ لیں اور آپ دوسرا احرام باندھ لیں۔ عبایا یا سکارف عورتیں لے لیں 1 عدد۔ سامان باندھنے کے لیے رسی 10 گز لے لیں۔ ہوائی چپل، پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی آپ کی ننگی رہے
1 अदद, बद जूता 1 अदद, क्योंकि जब आप उम्रा कर लेंगे और हज कर लेंगे तो आपके पास अय्याम काफी होंगे, तो वहां हमेशा कैंची चप्पल नहीं चलती, बल्कि वहां आप बंद जूता भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप बंद जूता 1 अदद साथ रखें। कपड़े की थैली बराए चप्पल 1 अदद, अगर आपको शापर मिल जाता है तो फिर बहुत अच्छा है, शापर ले लें, वगरना कपड़े की थैली मजबूत है, ये ले लें। कपड़े की थैली बराए कंकरियां, आपने कंकरियां वहां से जब जमा करनी है तो कंकरियों को जमा करने के लिए भी आप हजरात के पास एक थैली होनी चाहिए। अगर आप थैली इस्तेमाल नहीं करते तो वहां से कोई साफ सुथरी बोतल उठा ली जाए, पानी वाली, उस बोतल में आप कंकरियां डाल लें, तो इस तरह भी आप दुरुस्त कर सकते हैं। आपने 2 से लेकर 3 सूट अपने साथ रखने हैं। जब आप इहराम खत्म कर लेंगे तो आपने जो कपड़े पहनने हैं तो 2-3 सूट रख लें। बुनियान जेब वाली साथ होनी चाहिए, कभी कभी आपने रियाल रखने हैं, अपना मोबाइल, पासपोर्ट, कीमती सामान रखना है, तो ये चीज जरूरी है। इजारबंद और सलाई 2 से 3 अदद हो, एक सलाई हो जाए, इजारबंद 2 से 3 अदद। गर्म चादर भी अपने साथ रख लें, जरूरत पड़ सकती है। प्लास्टिक की चटाई 1 अदद। जाए नमाज वहीं से खरीदना चाहें तो बहुत अच्छा, वगरना साथ ले जाना चाहें तब भी है 1 अदद। डबल बेड की चादर 1 अदद। लेकिन अगर आप ने बिल्डिंग मुतय्यन की हुई है तो ये चीजें वो फराहम कर देते हैं, एहतियात की बात थी, हमने आपसे अर्ज कर दी। एहराम का बेल्ट, आप जब नीचे वाली चादर मर्द पहनते हैं तो उसको मजबूत करने के लिए ऊपर एक बेल्ट पहना जाती है, बेल्ट पहनना जायज है। उस बेल्ट पर फिर मजीद एक आपके पर्स की तरह का एक लगा होता है, जिसको आप जिप के जरिए बंद भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल, अपना रियाल और अपनी कीमती चीजें इंसान वहां भी रख सकता है, तो इसको जो है वो एहराम बेल्ट कहा जाता है। हैंड बैग 1 अदद, छोटा हैंड बैग होना चाहिए, आपने छोटी मोटी चीजें उसमें रखनी है। आपने बैग 2 लेने हैं, एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग। छोटे बैग को आपने हैंड कैरी बना लेना है और बड़े बैग में आपने अपने दीगर सामान रखना है। सेफ्टी पिन, जिसको आप बक्सुए कहते हैं, बक्सुए भी साथ ले लें, एहतियात वहां जरूरत पड़ सकती है। नेल कटर, ये भी आपके साथ होना चाहिए। कंघा, इसको भी साथ रखिए। सुई धागा, तस्बीह 100 दाने वाली, ये भी साथ हो। तस्बीह 7 दाने वाली, ये भी साथ हो। कई मरतबा ऐसा होता है कि इंसान जब बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है तो तवाफ के दौरान मामला ये बन जाता है कि इस शख्स को चक्कर भूल जाते हैं कि कितने चक्कर हुए। वो 7 के 8 दे बैठता है, कभी 7 के 6 आ जाते हैं। तो अगर 7 दानों वाली आपके पास तस्बीह मौजूद है या 100 दानों वाली तस्बीह पर आप 7 दाने साथ लगा लें, एक चक्कर पर आप उसको अलग अलग करते जाएं तो आपको चक्कर गिनने में आसानी है। मोटा मार्कर साथ हो, बाद मर्तबा सामान पर लिखना पड़ता है, पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ता है, आपका जो कमरा है वो लिखना पड़ता है, आपकी बिल्डिंग नंबर, रूम नंबर, ये चीजें लिखनी पड़ती हैं। छोटे ताले बराए बैग, ये भी साथ रख लें। चिटकियां, वहां पर आपने कभी कपड़े धोने हैं, चिटकी मिल जाती, कभी नहीं भी मिलती, चिटकियां हो ताकि आपके कपड़े जाए ना जाए। बैंक से तस्दीक शुदा आपके पास तस्वीर हो, बैंक से। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड असल भी हो और उनकी कॉपियां भी 3-3, 4-4 करानी चाहिए। वहां पर आप बीमार हो जाते हैं तो बाज मर्तबा वहां जैसा आप इसमें मुस्तशफा में जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपसे इसकी कॉपी मांगते हैं, तो कभी जो दुकान है फोटो कॉपी वाली वो आपसे दूर होती है, इसलिए आपके पास ये अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास बैंक रसीद होनी चाहिए जो आपने रकम जमा कराई है। आपके पास फ्लाइट शेड्यूल लेटर भी होना चाहिए कि आपकी फ्लाइट कब रवाना होगी और आपने एयरपोर्ट में कब पहुंचना है, ये टोटल मालूमात उस पर लिखी होती हैं। यहां से जाते हुए जरूरी होता है कि आपके पास गर्दन तोड़ बुखार, नजला, इसका टीका और पोलियो कार्ड होना चाहिए, ये वहां पर आपको एयरपोर्ट पर चेक कर सकते हैं। मिसवाक होना चाहिए, बुरश होना चाहिए, ये चीजें आपके साथ होनी चाहिए। आपके पास मसाइल के लिए किताब होनी चाहिए, सीरत पर आपके पास किताब होनी चाहिए, शापर हो, मोबाइल फोन साथ हो। और अगर आप
प्राइवेट जाएं या आप सरकारी खाते पर जाएं तो आपको सिम भी यहां से देते हैं, वो सिम एक्टिवेट वहां पर होती है, सिम और मोबाइल भी साथ होता कि खैर खैरियत अपने घर बताते थे। और अगर अद्वियात आपको जरूरत हो तो आप अद्वियात लेते जाएं। जो हजरात मरीज है, मरीज हजरात के लिए ये बात अर्ज की जा रही है, मरीज हजरात अगर अपने साथ कोई दवाई ले जाना चाहें तो उसका जो हल गवर्नमेंट ने दिया है वो ये है कि आपका जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, वो अपने लेटर पैड पर आपके नेम के साथ वो अद्वियात लिख दे। आप उस पेपर को ले जाएं और उस पर्ची को लें और अद्वियात खरीद कर आपने जब जाना है तो अपना सामान जब पैकिंग करवाना है तो उनके पास एक सील बंद शापर होता है, आपने उसमें अद्वियात डालने, ऊपर से उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं, फिर आपको ले जाने देते हैं। इसलिए इसका बहुत ज्यादा करना चाहिए। वहां बाद मर्तबा दवाई आपको मिले या ना मिले, इसलिए आपके साथ वो चीजें होनी भी चाहिए और साथ साथ ये है कि आपके पास इस तरह अद्वियात महफूज तरीके से हों। व्हील चेयर ले जाना चाहें तो साथ ले लें, अपने पास मास्क भी रखें, मास्क भी रखें। एहराम के दौरान तो ना पहने, लेकिन बाद मर्तबा आते जाते जरूरत पड़ जाती है। तौलिया अपने साथ हो, कलम है, कागज है, चमड़े के मोजे ये भी साथ होने चाहिए, बाद मर्तबा इसकी जरूरत इंसान को पड़ती है। तो ये बुनियादी अशिया हैं कि जो इंसान को रखनी चाहिए हज के सफर के दौरान। तो आज हमारा जो दर्स था उम्रा कोर्स का, हमने आपको एयरपोर्ट पर लाए हैं, आपका एहराम हमने बांध कर आपको जहाज में सवार कर दिया है। इंशाअल्लाह कल आपको यहाँ जहाज से लेकर हम आपको मदीना मुनव्वरा या जद्दा छोड़ेंगे और वहां से फिर आगे तरतीब क्या है उसकी तरतीब इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। अल्लाह ताला खैर व बरकत के साथ हमें इस कोर्स को समझने की, समझाने की तौफीक बख्शे ताकि हम हज का फरीजा जो बहुत अहम है उसे हम ठीक ठीक तरीके से अदा कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।